Okay, good morning one and all. In last lecture we have already discussed about the which point. Anyone can tell me fastly? Revise points. Please revise. Please tell me anyone. We have already discussed about the chapter number 1, that is codes and simplification techniques. In that code already explained about BCD, that is binary coded decimal values, and gray codes under the codes concept. Okay, next see the already we have seen the 7-segment display. Okay, in 7-segment display there are 7 LEDs segments are there, or 7 LEDs are present, so that's why we have called 7-segment display. Okay, so in that 7-segment display there are two types, that is first one is common cathode, second one is common anode. Okay, in common cathode all cathode terminal connected to each other, only those, if you want to one, then only B and C is on likewise. Okay, so this how to display these values in that way, means suppose you have to want 0 display digit, then all LEDs are on except Z सेगमेंट. ओके, जी हा फक्त ऑन होणार नाही, बाकी सगळे ऑन होतील. म्हणजे तुम्ही 0 to 9 पर्यंत असं डिस्प्ले करू शकता इन डिजिटल कॅल्क्युलेटर, डिजिटल वॉच, जर हे एक्झाम्पल घेतले तर. ओके, सो अप टू दिस ऑलरेडी दिस पार्ट वॉज कवर्ड. नेक्स्ट पॉइंट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट. What is mean by combinational circuit? In combinational circuit means n input variables and m output variables, means no output depends on previous output, only depends on input variable. So here combinational circuit has no feedback loop is present. Okay, so in combinational circuit what happened, or how to make the combinational circuit using the basic gates. So already discussed the example NAND gate. As I told you, NAND gate how to make AND plus NOT gate. Okay, already discussed these things na in last lecture. Yes or no? Yes, ma'am. Okay, so in next point is a this combinational circuit, how to represent. There are 3 ways of specifying the function of a combinational logic circuit. First function is Boolean algebra. Okay, second function truth table, and third way लॉजिक डायग्राम. म्हणजे तुम्ही कॉम्बिनेशनल सर्किट आहे कसं डिफाईन करू शकता, 3 वेनी डिफाईन करू शकता कॉम्बिनेशनल सर्किट. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही नॅन्ड गेट घेतलं, अँड प्लस नॉट गेट असेल तर नॅन्ड गेट तुमचं तयार होतंय. मग हे जे कॉम्बिनेशनल सर्किट आहे ते तुम्ही कशा वेनी डिफाईन करू शकता, तर 3 वेनी डिफाईन करू शकता. फर्स्ट इज बुलियन अल्जेब्रा, सेकंड वॉज ट्रूथ टेबल, अँड थर्ड इज लॉजिक डायग्राम. ओके, ह्या 3 वेनी तुम्ही काय करू शकता, तुमचं कॉम्बिनेशनल सर्किट डिफाईन करू शकता, स्पेसिफाय करू शकता. तर व्हॉट इज मीन बाय बुलियन अल्जेब्रा? एनीवन आयडिया रिगार्डिंग बुलियन अल्जेब्रा? This is the algebraic expression showing the operation of the logic circuit for each input variable. म्हणजे तुम्ही सपोज अँड गेट घेतलं. ओके, अँड गेटचा ट्रूथ टेबल काय असतोय? फर्स्ट यू टेल मी व्हॉट इज मीन बाय ट्रूथ टेबल.
Truth table. Anyone hearing this word? Truth table. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what is mean by truth table? First tell me what is mean by truth table. जसं की Boolean algebraic means algebraic function, addition, subtraction, multiplication, division. हे जे काय तुम्ही कॉम्बिनेशनल सर्किट मध्ये करताय, अँड गेटचं ज्यावेळेस ऑपरेशन परफॉर्म करता त्यावेळेस काय करता? If you perform AND gate, then multiplication is present, right? If you perform OR gate, then addition is there, right? Na? Addition. Okay. So this is the Boolean algebraic function. Okay, तुम्ही अशा वेळी पण तुमचं कॉम्बिनेशनल सर्किट एक्सप्रेस करू शकता. सेकंड वॉज ट्रूथ टेबल. तर व्हॉट इज मीन बाय ट्रूथ टेबल? This define the function of logic gate by providing a consist list that shows all the output states in a tabular form. Okay, truth table means tabular form मध्ये तुम्ही तुमचं जे इनपुट असतील त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह तुम्ही आउटपुट डिसाइड करता, त्याला काय म्हणतात? ट्रूथ टेबल म्हणतात. सिंपल वर्ड मध्ये ट्रूथ टेबल मीन्स व्हॉट? Truth table means it is a mathematical table and that lists the output of a particular digit logic circuit for all the possible combination of its input. Okay, म्हणजे तुम्ही सपोज कॉइन घेतला. ओके, कॉइन सगळ्यांना माहिती आहे ना? त्याच्या दोन साइड्स असतात. वन साइड इज हेड, राइट, अँड सेकंड साइड इज टेल. तर त्याच्या पॉसिबल कंडिशन्स किती येतात किंवा पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स किती येतात? True. 2. दोनच येणार. दोन इनपुट असतील तर ओनली ट्रू ऑर फॉल्स. सपोज मी म्हटलं हेड साइड इज अ ट्रू अँड टेल साइड इज अ फॉल्स, देन हाऊ मेनी कॉम्बिनेशन्स वी गेट? 4. 4. Which 4 combinations? First, True. both are true, then both are false. Like एक तर ट्रू मिळेल, दोन्ही कंडिशन्स किंवा फॉल्स मिळतील, राईट? एक तर बोथ ट्रू, देन बोथ फॉल्स. आणि सेकंड थर्ड कंडिशन कोणती असू शकते? एक ट्रू असेल, एक फॉल्स असेल, देन एक फॉल्स असेल, अदरवाइज एक टेल असेल. हे 4 कॉम्बिनेशन्स मिळणार. आपल्याला 2 इनपुट घेतले तर हे 4 कॉम्बिनेशन्स मिळतात. जर इथे तुम्ही ऍडिशन्स परफॉर्म मल्टिप्लिकेशन अँड गेट जर कन्सिडर केलं तर दोन्ही ट्रू असतील तर काय मिळतंय तुम्हाला? ट्रू मिळतंय. कारण तिथं अँड गेट मध्ये काय होतं? मल्टिप्लिकेशन होतं. ट्रू म्हणजे 1 अँड फॉल्स म्हणजे काय असणार आहे तुमचं? 0. मग ह्या कंडिशन वरून आन्सर काय येतंय? 2 कंडिशन्स असतील तर आन्सर काय येणार आहे तुमचं? ट्रू ट्रू ट्रू, राईट? मीन्स 1 into 1 1, right? Then next condition, check next condition. True and false means 1 into 0, answer is 0. right. Next 0 into 1, what happened? Answer is again 0 because multiply by any value with 0, answer always 0. Next 0 into 0, answer is 0. So this is the truth table or tabular form. Which basis? इनपुट बेसिस. ओके, म्हणजे तुम्ही 2 इनपुट घेतलेत आणि त्याचे पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स किती आलेत? पॉसिबल कॉम्बिनेशन त्या इनपुटचे किती आलेत? तर तुमचे 4 आले. म्हणजे तिथं कोणतं कंडिशन अप्लाय होती? 2 raised to n is equal to m. n मीन्स काय असतील तुमच्या? इनपुट्स असतील. इनपुट्स किती आहेत ते असतील. ओके, इनपुट्स असणार आहेत तुमचे. ओके, आणि m म्हणजे तुमचं आउटपुट कंडिशन्स असणार आहे. ओके, सपोज आता इथे किती होते तुमचे? 2 इनपुट होते, p and q और ट्रू और फॉल्स. तर किती आले? 2 raised to 2. किती कॉम्बिनेशन्स आले तुमचे? हाऊ मेनी कॉम्बिनेशन्स आर देयर? 4. सपोज 3 inputs is there. So how many outputs or how many possible 8. combinations of its input? 9. 8. Who is telling 8. 9? Sorry, ma'am. 8. Okay, okay. 2 raised to 3, 8, right?
suppose you have add 4 input variables, then how many combinations are there? 2 raised to 4 16. 16. likewise. म्हणजे तुम्ही ट्रूथ टेबल त्याचा इनपुट वरून काय ठरवताय, किती पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स मिळतील ते ठरवताय. दिस इज नथिंग बट दी ट्रूथ टेबल और टॅब्युलर फॉर्म ऑफ दी इनपुट. ओके, एव्हरीबडी गेटिंग व्हॉट इज मीन बाय ट्रूथ टेबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is the second way to represent the your combinational logic circuit. Okay, third one is the logic diagram. What is mean by logic diagram? Boolean algebraic function means arithmetic, subtraction, multiplication, division is there. Okay, so this is the arithmetic operation. Okay, next one is the Boolean algebra over, then truth table is over. What is mean by logic diagram? थर्ड वे काय आहे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिफाइन करण्याचा? लॉजिक डायग्राम. ओके, इन दॅट लॉजिक डायग्राम दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. ओके, इन ट्रूथ टेबल tabular form is present. Sorry, in truth table tabular form was present, and in logic diagram graphical representation was present. Okay, so graphical representation means what? Logic diagram means काय असणार आहे तुमचं? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किटच असणार आहे. सर्किट म्हणजेच काय असणार आहे तुमचं? लॉजिक डायग्राम असणार आहे. सपोज तुम्ही नॅन्ड गेट घेत असाल तर तुमचं कॉम्बिनेशनल सर्किट कसं असते? अँड ला काय कनेक्ट असते? नॉट गेट कनेक्ट असते. ओके, हे अँड गेट आणि हे नॉट गेट ह्याचं कॉम्बिनेशन म्हणजेच काय असणार आहे तुमचं? नॅन्ड गेट असणार आहे. ओके, दिस इज द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और लॉजिक डायग्राम. ओके, ह्या लॉजिक डायग्राम वरून तुम्हाला काय कळतंय? तुमचं काय इनपुट असणार आहेत आणि काय आउटपुट असणार आहे. सपोज मी इथं 0 0 घेतलं तर काय आउटपुट असणार आहे माझं इथं नॅन्ड गेटच्या अक्रॉस? Anyone tell me? Suppose I have put two values 0 0 in front of NAND gate input side. So what is output? 1. 1 because NAND gate चा input काय असते? सॉरी, AND gate चा तुम्ही 0 आणि 0 घेतलं तर काय होतंय इथं? AND gate ला तुमचं काय येते? 0 येते आउटपुट, राईट? म्हणजे इथली कंडिशन तुमची 0 येते, राईट? आणि हे 0 जर तुम्ही नॉटला दिलं तर 1 येते. म्हणजे हा काय झाला तुमचा? हा ट्रूथ टेबल कुठला झाला? एक झाला अँड गेटचा, एक झाला नॉट गेटचा. म्हणजे डिरेक्टली तुम्ही हे जे तुमचं कॉम्बिनेशन आहे, हे जे काही कॉम्बिनेशन आहे ते कुठं असणार आहे? ह्या अँड गेट मध्ये असणार आहे. ओके, म्हणजे तुम्हाला हे काय करावं लागते? पार्ट इमॅजिन करावा लागतोय. मी जर 0 0 दिलं तर त्याचा आउटपुट 0 येणार आहे आणि ह्याला नॉट कनेक्ट आहे म्हटल्यानंतर ना त्याचं रिव्हर्स इनपुट होणार आहे, दॅट इज 0 च 1 होणार आहे. लाईकवाईज, सो दिस इज द 3 वे टू डिफाइनिंग और स्पेसिफाइंग दी युअर फंक्शन. ओके, म्हणजे तुम्ही कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डायग्राम आहे ना ह्या 3 वेनी डिफाइन करू शकता. एक तर बुलियन अल्जेब्रा, देन ट्रूथ टेबल और लॉजिक डायग्राम. तिन्हीपैकी एकाने जरी केली तरी तुम्हाला काय येते? आयडिया येऊन जाते. तिन्हीच्या तिन्ही युज केले तर काय होते? आणखीनच क्लिअर होऊन जाते. म्हणजे तुम्ही कुठल्याही तिन्हीपैकी एका वेनी काय करू शकताय? तुमचं कॉम्बिनेशनल लॉजिक डायग्राम और कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट काय करू शकताय? डिफाइन करू शकताय. एव्हरीवन क्लिअर दिस थिंग? Yes, ma'am. Okay, so we'll move to the next point. आता ज्यावेळेस तुम्ही कॉम्बिनेशनल सर्किट डिझाइन करता किंवा डिफाइन करता त्यावेळेस काय आहेत? तर 3 बेसिक रूल्स आहेत. ओके, म्हणजे बुलियन अल्जेब्रा
प्रिन्सिपल्स ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कशासाठी यूज करतो, तर आपण बुलियन जे अल्जेब्रिक फंक्शन्स असतील किंवा बुलियन एक्सप्रेशन असतील ते मिनिमाइज करण्यासाठी. म्हणजे तुमची जर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डायग्राम जर बिग असेल, मोठी असेल आणि जर तुम्हाला ती कमी करायची असेल, लेस कॉम्प्लिकेटेड करायची असेल, तर तुम्ही काय करू शकताय, बुलियन अल्जेब्रा थ्रू तुमचं लॉजिक डायग्राम आहे ती लहान करू शकताय. लहान करू शकताय म्हणजेच काय करू शकताय, कनेक्शन्स कमी करू शकताय. ओके, म्हणजे आता जसं मी अँड गेट आणि नॉट गेट कनेक्ट केलं. ओके, अँड गेट आणि नॉट गेट कनेक्ट केलं. जर मला हे ब्रीड बोर्ड वरती म्हणजे पीसीबी वरती, पीसीबी ऐकले का सगळ्यांनी, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. ओके, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असतोय जो की तुम्ही मिनी हार्डवेअर प्रोजेक्ट करता, एखादा हार्डवेअरचा प्रोजेक्ट करता इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये, त्यावेळेस तुम्ही काय करता, कंपोनंट त्याच्यावर कनेक्ट करता, सप्लाय देता, ग्राउंडला कनेक्शन करता, पॉवर सप्लाय देता आणि तुमचं सर्किट काय होतं, रन होतं. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीसीबी. ओके, सो हे जे काही कनेक्शन्स असतील पीसीबी वरचे तुमचे कंपोनंट तिथं कनेक्ट करण्याचे, तर काय होतं, हे कॉम्प्लिकेशन्स तुम्ही कमी करू शकता विथ द हेल्प ऑफ बुलियन अल्जेब्रा. तर ते कशी कमी करू शकता, सपोज तुम्हाला अँड गेट आणि नॉट गेट दोन्ही कनेक्ट करायचे. ओके, पण तुम्हाला माहितीये अँड गेटचं मी कनेक्शन नॉट गेटला दिलं, एवढं सगळं कनेक्शन करण्यापेक्षा डिरेक्टली अँड गेट आणि नॉट गेट रिप्लेस्ड बाय नॅन्ड गेट. ओके, म्हणजे तुम्ही एकच आयसी कनेक्ट करायचा तिथे नॅन्ड गेट डिरेक्टली, म्हणजे त्याच्यातच कोणतं कॉम्बिनेशन असणार आहे, अँड गेटचं प्लस नॉट गेटचं. सेपरेट अँड गेटचा आणि नॉट गेटचा न आयसी लावता तुम्ही कुठला लावणार, तिथे डिरेक्टली कुठला रिप्लेस करणार, नॅन्ड गेटचा. ओके, जे हे जी टेक्निक आहे ते काय म्हणायचं, बुलियन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, म्हणजे तुम्ही कॉम्प्रेस करू शकताय थोडक्यात कनेक्शन्स तुमचे. सो देर आर 3 बेसिक रूल्स ऑफ बुलियन अल्जेब्रा. तर कसं कॉम्प्रेस करायचं किंवा कनेक्शन्स कसे कमी करायचे, तर हे 3 बेसिक रूल आहेत, कम्युटेटिव्ह रूल, असोसिएटिव्ह रूल अँड डिस्ट्रीब्युटिव्ह रूल. सी वन बाय वन. व्हॉट इज मीन बाय कम्युटेटिव्ह रूल, ज्यावेळेस तुम्ही बुलियन एक्सप्रेशन घेत असता त्यावेळेस तुम्हाला ते कमी, लेस कॉम्प्लिकेटेड, लेस कनेक्शन करणार आहात, त्यावेळेस हे रूल लक्षात असणं गरजेचं आहे. प्लीज राईट डाऊन दिस रूल इन युअर नोटबुक. फर्स्ट वन इज द कम्युटेटिव्ह रूल, मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. अशा वेळी पण तुम्ही लिहू शकता, म्हणजे 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 पण लिहू शकताय. ओके, तुम्ही, दिस इज द मीनिंग फॉर फर्स्ट कम्युटेटिव्ह रूल. Second commutative rule means A into B is equal to B into A, means 1 into 0 is equal to 0 into 1. अशा वेळी पण तुम्ही कम्युटेटिव्ह रूल एक्सप्लेन करू शकताय किंवा लिहू शकताय. ओके, म्हणजे जर तुम्ही हा जो प्लस आणि हा जो डॉट आहे म्हणजेच अँड आणि हा प्लस आहे म्हणजेच ऑर, तर तुम्ही हे जे सिम्बॉल आहेत ते तुम्ही एक्सचेंज करू शकताय. तुमच्या आउटपुट मध्ये काय फरक पडणार आहे का, नाही. दिस इज द कम्युटेटिव्ह रूल. ओके, write down everyone. Then next one, associative rule. A plus in bracket B plus C is equal to, तुम्ही हा जो इनपुट आहे तो अशा वेळी पण लिहू शकताय, A प्लस B आणि C बाहेर काढू शकताय. म्हणजे ह्याचं आणि ह्याचं मिनिंग काय असणार आहे, सेमच असणार आहे. राईट. नेक्स्ट, A इंटू इन ब्रॅकेट B इंटू C इज इक्वल टू, तुम्ही हा A एंटर करू शकताय आणि C बाहेर घेऊ शकताय, दोन्हीचं मिनिंग सेमच असणार आहे. दिस इज नथिंग बट दी असोसिएटिव्ह रूल. आणि लास्ट वन इज द डिस्ट्रीब्युटिव्ह रूल, म्हणजेच तुम्ही काय करू शकताय, डिस्ट्रीब्यूट करू शकताय. A इंटू B इन इन ब्रॅकेट B इंटू C इज इक्वल टू, तुम्ही काय करू शकताय, A हा ब्रॅकेटला डिस्ट्रीब्यूट करू शकताय, म्हणजे A इंटू B आणि A इंटू C पण लिहू शकताय. ओके, लाईकवाईज. सो these 3 rules are main rules. Everyone write down these rules. If completed, then tell me. If you have completed, then tell me. Completed?
Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone completed? Or simply take screenshot for this slide. Okay, simply take screenshot for this slide if not completed. Next rule is De Morgan's law. De Morgan's law, write down De Morgan's law. A into B is equal to A into B. Sorry, here one mistake was made. In De Morgan's law, A into B bar is equal to B into A bar. Okay, this is the, here is a bar was present. Okay, A into B bar is equal to A into B bar, and here is plus sign was present. Here plus, here dot. Now write down in De Morgan's law, what happened? A into B bar, whole concept B bar was present is equal to A plus B bar. म्हणजे तुम्ही डॉट ला प्लस ने पण रिप्लेस करू शकताय. ओके, आणि इथे डिरेक्टली bar is separated. Now write down A into B bar. होल बी बार आहे तो तुम्ही काय करू शकताय, सेपरेटेड करू शकताय विथ द हेल्प ऑफ प्लस साइन. म्हणजे अँडचं और करून तुम्ही बार सेपरेट करू शकताय. ओके, जो लेफ्ट LHS चा मिनिंग आहे तोच RHS चा मिनिंग राहणार आहे. मीन्स लेफ्ट हँड साइडचा जो मिनिंग आहे तोच राईट हँड साइडचा पण मिनिंग राहणार आहे. इथं दोन्ही ठिकाणी काय आहेत, बार प्रेझेंट आहेत. ओके, आणि सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ, व्हॉट इज द सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ? A plus B whole bar is equal to A bar dot B bar. अशा वेळी पण तुम्ही काय करू शकताय, सेपरेट करू शकताय. आणि लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, दॅट इज द ऑदर्स रूल. ऑदर म्हणजे सिम्पली हे रूल लक्षात ठेवा तुम्ही, ह्या रूलची पण तुम्हाला हेल्प होऊ शकते. A plus A म्हणजे डबल, जर तेच इनपुट असेल तर तुम्ही एकदाही इनपुट लिहू शकताय. हे त्याचं मिनिंग आहे पहिल्या रूलचं. A plus A is equal to A, then A plus 1 is equal to A plus 0 is equal to A, then next A into 0 is equal to 0, then A into 1 is equal to A, next A into A is equal to A. Okay, everyone write down this rule. Write down. Yes. Okay, or take one screenshot for this slide. This formula useful for the
for solving the equations, Boolean equations. Okay. I will move to the next point. Can I move? Yes, madam. Yes, ma'am. Okay. So next point is so these are the other rules, remaining other rules. Please write down or take one screenshot. Completed? Completed? Yes, madam. Okay. These are the logic gates. Okay. In, as I told you, in the any combinational circuit or any combinational logic circuit, you have to simplifying the combinational logic gates in three ways. Which are the first way, or what is the first way? Boolean algebra. Okay. Boolean. So this is the Boolean algebra. Okay. First one is the Boolean algebraic expression. So these all are the Boolean algebraic function. Next one is the truth table, right? So this is the truth table for all logic gates. And last one is the logical diagram or circuit diagram. Okay. So this is the logic diagram. Means in any combinational logic gate, you have to express or define in three ways. That is the algebraic expression, then symbolic representation means what? Logic diagram, and last one is the truth table. Okay. So in logic gates, there are three different types. Okay. Which three different types? Anyone idea in logic gates? Which are the three different ways or three different types? Anyone idea? First one is the basic gates. Okay, first type is basic gates. And which are the basic gates? And or not. Good. And, or, and not. Okay, these three are the basic gates. म्हणजे तुम्ही हे बेसिक गेट यूज करून कोणताही कॉम्बिनेशनल लॉजिक डायग्राम तयार करू शकता. जसं फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही नॅन्ड गेट घेतलं तर कशाचं कॉम्बिनेशन आहे नॅन्ड गेट? अँड गेटचं आणि नॉट गेट. जर तुम्ही नॉर गेट घेतलं तर नॉर गेट कशाचं कॉम्बिनेशन आहे? Or plus not. Or and not. Or plus not gate. Okay, so these are the basic gates. Okay, next one is the universal gate. Which are the universal gate? NAND are gate or NOR gate. Good. NAND gate आणि NOR gate. Okay, these are the universal gate. आणि ह्या बेसिक गेट्स प्लस युनिव्हर्सल गेट पासून थर्ड टाइप बनतो तो की कोणता? Derived gates. Okay, so which are the derived gates? XOR or XNOR. XOR and XNOR. Okay, so these three are the basic gates highlighted by pink color. Okay, these two gates are universal gates by highlighted by orange color, and last one is the derived gates highlighted by green color. Okay, so these are the three types of logic gate: basic gate, universal gate and derived gates. Okay, so
see one by one. First one is the NOT gate. What is input and what is output? In what happening in NOT gate? Output always reverse with respect to इनपुट. जर तुम्ही इनपुटला 0 दिलं तर आउटपुट तुमचा 1 असणार आहे. इनपुटला 1 दिलं तर ऑलवेज आउटपुट तुमचा 0 असणार आहे, म्हणजे रिव्हर्स कंडिशन असणार आहे. ओके, इन नॉट गेट. इन व्हॉट हॅपन इन अँड गेट? If both inputs are high, then and then only your output is high. In remaining state, output is low or 0. High means 1, low means 0. Okay. So in AND gate, what happened? Multiplication is present. Okay. Multiplication is present. In NAND gate also multiplication is present. In OR gate, addition. Then NOR gate also addition. XOR मध्ये addition and then XNOR मध्ये पण addition. पण त्याचं काय आहे? Addition चे different way आहेत. Okay. So in AND gate, what happened? Both input high, then and then only that case output is high. Okay, or remaining state 0. In NAND gate, what happened? NAND gate, what happened? Reverse this condition in AND gate. Okay, म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही इनपुट लो असेल त्यावेळेस काय असते तुमचं NAND गेट मध्ये आउटपुट हाय असते. म्हणजे बरोबर ह्याच्या उलट, इथं 0 0 0 आहे तर इथं 1 1 1 आणि इथं 1 आहे तर इथं 0. म्हणजे AND गेटला काय आहे? AND गेटला रिव्हर्स NAND गेट आहे. ओके, असं तुम्ही लक्षात ठेवू शकताय. गॉट इट एव्हरीवन अप टू NAND गेट? Yes or no? Yes, Yes, madam. Yes, ma'am. Good. Next, OR gate. OR gate, what happened? Only both input low, then and then only output is low, otherwise remaining state high. ओके, म्हणजे इथं ऍडिशन परफॉर्म होती, राईट? म्हणजे ज्यावेळेस तुमचे दोन्ही इनपुट लो असतील त्याच वेळेस आउटपुट लो असणार आहे, अदरवाईज रिमेनिंग स्टेट मध्ये काय असणार आहे? हाय असणार आहे किंवा 1 असणार आहे. म्हणजे इथं तुम्ही ऍडिशन परफॉर्म करताय. इथं काय केलं तर प्रत्येक केस मध्ये तुम्ही काय करताय? परफॉर्म मल्टिप्लिकेशन परफॉर्म करताय. ओके, आणि इथं परफॉर्म काय करताय तुम्ही? ऍडिशन परफॉर्म करताय. सो क्रॉस चेक, एव्हरीवन क्रॉस चेक दिस ट्रूथ टेबल. 0 plus 0, 0. Then 0 plus 1, 1. 1 plus 0, 1. 1 plus 1, 1. ओके, असंही लक्षात ठेवू शकताय किंवा तुम्ही कुठल्या वेळी लक्षात ठेवू शकताय तर ज्यावेळेस दोन्ही इनपुट लो असतील त्यावेळेसच OR गेटचा आउटपुट लो असते, अदरवाईज रिमेनिंग स्टेट मध्ये हाय असते. ओके, सो नेक्स्ट NOR gate. Okay, in NOR gate what happened? NOR gate मध्ये काय होतंय? Reverse of OR. गुड. ह्या OR च्या कंडिशनला रिव्हर्स काय आहे? NOR gate. ओके, नेक्स्ट कोण एक्सप्लेन करेल? XOR गेट कोण एक्सप्लेन करेल? Similar असेल तर इथे. Please loudly tell me. In XOR gate, what happened? Only one input is high and one output is low. Then and then that case only output is high. म्हणजे दोन्ही पैकी एक तरी इनपुट हाय पाहिजे. 0 1 आणि 1 0 च्या केस मध्ये काय होणार आहे? ते 1 होणार आहे. रिमेनिंग केस मध्ये काय होणार आहे? ते 0. म्हणजे XOR मध्ये दोन्ही पैकी एक तरी इनपुट हाय पाहिजे तरच काय होतंय? तुमचं आउटपुट हाय होते. ओके, आणि XNOR मध्ये काय होतंय? दोन्ही
सेम पाहिजेत. ओके, दोन्ही सेम पाहिजेत, म्हणजे एक तर लो तरी नाही तर हाय तरी, त्याच केसमध्ये तुमचं आउटपुट हाय असणार आहे. अदरवाइज रिमेनिंग केसमध्ये काय होणार आहे, 0 होणार आहे. ओके, तर अशा वेळी तुम्ही हे डिफरंट लॉजिक गेट्स लक्षात ठेवू शकताय. एव्हरीवन गॉट इट? Yes, madam. ओके, Yes, ma'am. so in your notebook please write down this table. Draw this table in your notebook. For solving the Boolean expression with the help of this truth table or Boolean algebraic rules. So write down this table in your notebook. Completed? Yes or no? No, ma'am. Okay. Carefully draw the logic diagram. Okay, where not was present, where double line or where curve is present, where straight line was there, in or, nor, XOR, XNOR, in input side, curve is there. Okay, in not and NAND input side, only straight line. Okay, this is the basic difference.
for logic diagram. Have you completed? Okay, complete this. Rest one. Give me attendance. Roll number 1 present, 2, 3 present. Roll number 4